معزز والدین، اساتذہ کرام اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ سبق شروع کرنے سے پہلے چند ہدایت برائے اساتذہ کرام اور والدین کے لیے۔ بچے کو سبق پڑھانے سے پہلے اس بات کا تعین کر لیں کہ آیا جو سبق آپ بچے کو پڑھانے جا رہے ہیں وہ حاصلات تعلم کے عین مطابق ہے یا نہیں۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ نظم کا مفہوم سمجھتے ہوئے لے اور آہنگ کے ساتھ پڑھ سکیں، کسی نظم کہانی یا واقعے کو سن کر خاص خاص نکات بیان کر سکیں، نظم و نثر، بلند خوانی، خاموش مطالعہ پڑھ کر سوالات کے جوابات دے سکیں، شعر یا نظم پڑھ کر اس کا مفہوم لکھ سکیں، موبائل، ٹیب، کمپیوٹر یا انٹرنیٹ وغیرہ کی مدد سے نظم و نثر پڑھ سکیں، جماعت، اسکول کی اسمبلی، بزم ادب یا باہمی گفتگو میں اپنے خیالات کو اعتماد کے ساتھ پیش کر سکیں، بچوں کے رسائل اور اخبارات سے اپنی پسند کی تحریر منتخب کر سکیں۔ سوچیں اور بتائیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کر سکتے ہیں؟ ایک جیسی آواز والے الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کن ہو جا فرمایا اور کائنات تخلیق ہو گئی؟ انسان، حیوان، چرند پرند، پودے اور درخت سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ برائے اساتذہ کرام، تدریسی مقاصد کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے ہر سبق کے آغاز میں حاصلات تعلم درج ہیں۔ طلباء کی آمادگی کے لیے سبق پڑھانے سے پہلے سوچیں اور بتائیں کہ عنوان سے سوالات اور کیا آپ جانتے کہ عنوان سے اضافی معلومات فراہم کی گئی ہیں؟ سبق کی تفہیم کو پرکھنے اور طلباء کی توجہ برقرار رکھنے کے لیے مطالعہ کے دوران ٹھہریں اور بتائیں کہ عنوان سے بھی سوالات شامل کر دیے گئے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج کا ہمارا سبق ہے حمد باری تعالیٰ۔ خاص الفاظ میں شامل ہے مہک، جمایا، جگنو، جھکانا، لو لگانا۔ شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ سب سے پہلے ہم سبق کی بلند خوانی کریں گے اور پھر کریں گے اس کی مشق کو۔ ہمیں سب سے پیارا ہمارا خدا ہے، بڑی شان والا ہمارا خدا ہے، مہکتے ہوئے پھول اس نے کھلائے، یہ بہتے ہوئے اس نے دریا بنائے، اسی کے اشارے سے سب کچھ ہوا ہے، بڑی شان والا ہمارا خدا ہے۔ پہاڑوں کو اس نے زمیں پر جمایا، ستاروں کو اس نے فلک پر سجایا، جو چاہا ذرا دیر میں ہو گیا ہے، بڑی شان والا ہمارا خدا ہے۔ ہمارے لیے اس نے دنیا بنائی، دیے پیارے پیارے بہن اور بھائی، محبت کا ہم کو سبق بھی دیا ہے، بڑی شان والا ہمارا خدا ہے۔ ننگی پروں والی تتلی بنائی تو جگنو کی دم میں چمک بھی دکھائی، ہمارے دماغوں کو روشن کیا ہے، بڑی شان والا ہمارا خدا ہے۔ اسی کی طرف سر جھکانا ہے ہم کو، اسی سے بس اب لو لگانا ہے ہم کو، ہمیں سب سے پیارا ہمارا خدا ہے، بڑی شان والا ہمارا خدا ہے۔ اس نظم کو لکھا ہے رانا اکبر آبادی نے۔ ٹھہرے اور بتائیں، شاعر نے جمایا اور سجایا کے الفاظ کن چیزوں کے لیے استعمال کیے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے شاعر نے جمایا کا لفظ پہاڑوں کے لیے استعمال کیا ہے اور سجایا کا لفظ ستاروں کے لیے استعمال کیا ہے۔ وہ کون سا جاندار ہے جس سے روشنی نکلتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے وہ جگنو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگنو کی دم میں چمک دکھائی ہے، مطلب کہ روشنی رکھی ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے اس سبق میں کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا زمین، آسمان، چاند اور تارے سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانا چاہیے اور اسی سے لو لگانی چاہیے۔ جی تو پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ کل ملتے ہیں اس کی مشق کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔
मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, कल पढ़ा था हमने अपना सबक हमदे बारी ताला और आज हम पढ़ेंगे इसी सबक की मश्क। शुरू करते हैं अपनी मश्क। सवाल नंबर 1 में शामिल है तफ़हीम। दर्जा झेल सवालात के जवाबात तहरीर करें। शायर ने हमें अल्लाह ताला की किन किन कुदरतों का जिक्र किया है? तो इसका जवाब है अल्लाह ताला की कुदरतों में फूल, दरिया, पहाड़, चांद और सितारे, परिंदे शामिल हैं। सवाल बे है शायर के मुताबिक अल्लाह ताला के इशारे पर क्या हो रहा है? तो इसका जवाब है कि जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह ताला के इशारे से ही मुमकिन है। सवाल जीम है लो लगाना से क्या मुराद है? तो इसका जवाब है लो लगाना से मुराद है अल्लाह ताला की तरफ माइल होना, अल्लाह ताला से दिल लगाना। सवाल दाल है हमें अल्लाह ताला के सामने सर क्यों झुकाना चाहिए? तो इसका जवाब है क्योंकि अल्लाह ताला ही तमाम जहानों का मालिक है और हमारा आका है, इसलिए हमें अल्लाह ताला के सामने सर झुकाना चाहिए। सवाल रे इस हम से हमें क्या सबक मिलता है? तो इसका जवाब है कि दुनिया में जो कुछ भी मुमकिन है वो अल्लाह ताला के ही इशारों से हो रहा है और अल्लाह ताला ही तमाम जहानों का मालिक है। अल्लाह ताला के इशारे के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। सवाल नंबर 2 है दुरुस्त अल्फाज के इंतखाब करके मिसरे मुकम्मल करें। अलिफ उसी डैश से सब कुछ हुआ है, तो इसमें आएगा उसी के इशारे से सब कुछ हुआ है। बे है जो चाहा डैश देर में हो गया है, जो चाहा जरा देर में हो गया है। जीम है हमारे लिए उसने डैश बनाई, हमारे लिए उसने दुनिया बनाई। दाल हमारे डैश को रोशन किया है, हमारे दिलों को, दिमाग को या घरों को। इसमें आएगा हमारे दिमागों को रोशन किया है। सवाल नंबर 3 है बाहमी गुफ्तगू। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं। अल्लाह ताला की उन नेमतों का जिक्र करें जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। हमें तमाम नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र कैसे अदा करना चाहिए? तो आपस में आप अल्लाह ताला की तमाम नेमतों के बारे में जिक्र कर सकते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र कैसे अदा करते हैं आप आपस में बाहमी गुफ्तगू करें। सवाल नंबर 4 है लफ्ज़ों का खेल। मुदर्जा झेल अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब से लिखें। सबक, रोशन, झुकाना, जुगनू, दुम। अलिफ बाई तरतीब का मतलब है कि पहले अलिफ वाला लफ्ज़, फिर बे वाला, फिर पे वाला, फिर ते वाला। जैसा कि इसमें अलिफ वाला भी नहीं है, बे वाला भी नहीं है, पे वाला भी नहीं है, तो जीम वाला है। तो आप जीम लिखेंगे जुगनू और फिर लिखेंगे झुकाना, के बाद आप लिखेंगे दाल दुम, फिर आप लिखेंगे रोशन, फिर लिखेंगे सीन वाला लफ्ज़ सबक। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 ज़ुबान शनासी। दर्जा झेल अल्फाज के जुमले बनाएं। फूल हमारे स्कूल में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। पहाड़ अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत खूबसूरत पहाड़ बनाए। ज़मीन अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान हमारे लिए बनाए। चमक अल्लाह ताला ने जुगनू की दुम में चमक रखी है। लो लगाना हमें अल्लाह ताला से लो लगानी चाहिए। सवाल नंबर 6 है हर लफ्ज़ के सामने उसका हम आवाज़ लफ्ज़ लिखिए। हमारा तो इसका हम आवाज़ होगा प्यारा, बनाई, बसाई, झुकाना, उठाना, महकते, बहकते, जमाया, सजाया, खिलाए, पिलाए। सवाल नंबर 7 है पढ़ना। इस सबक में दी गई हमको दुरुस्त तलफ़ुज़ लय और आहंग से पढ़ें और याद करें। सवाल नंबर 8 है बच्चों के रसालों या इंटरनेट की मदद से कोई हम तलाश करके पढ़ें। सवाल नंबर 9 में शामिल है तख्लीकी लिखाई। इस हमद के इशार का मफ़हूम तहरीर करें। सवाल नंबर 10 है सरगर्मी। इस हमद के कोई से 3 अशार खुशखत लिखें। सवाल नंबर 11 खाना काबा की तस्वीर अपनी नोटबुक में चिस्पा करें। बच्चों को हमद और नात का बुनियादी फ़र्क बताया जाए। बच्चों को तरन्नुम से हमद या कलाम पढ़ने वालों और मुल्क के चंद मारूफ और बड़े नातख्वानों का तारफ़ करवाया जाए। इसके साथ ही हमारी आज की मश्क भी मुकम्मल हुई। कल मिलते हैं नए सबक के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।